बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मैं तेरा होस्ट खालिद हुसैन के एच डेली न्यूज़ तुसीं देख रहे हो। नाजरीन ਅੱਜ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਅਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 올ਡ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਵਿਰਸਾ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 11 ਸੈਵਨ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 올ਡ यानी कि पुरानी चीचा वतनी दे विच साइकिलों की दुकान सा, पैंचर लाते सी, लेकिन उन्होंने शौक हैगा सी गायकी का। इत्थों अल्लाह पाक ने उन्होंने स्टार यानी सैलेब्रिटी बनाता। वो पाकिस्तान की ऐसी पहचान बने कि उन्हों का गाना जो रिलीज नहीं सी हुंदा ते फिल्म रिलीज नहीं सी हुंदी, अल्लाह पाक ने उन्होंने ऐसी इज्जत दी। फिर ऐसे बुलंदियां ते गए कि इत्थों लाहौर चले गए। लाहौर तो बाद फिर वो कराची चले गए। कहने का मकसद आ कि अल्लाह पाक ने बड़े सगीर दे विच उन्होंने बेहद ही इज्जत दी। वो इसे ही पुरानी चीचा वतनी दे विच इस दुकान तो उन्होंने स्टार्ट किया। नाजरीन मैं अज दरियाए रावी दे उत्ते जदों यानी कि बंटवारा नहीं सी होया 1947 तो पहले का एक यानी कि गुरुद्वारा या मंदिर जिहड़ा है दिखान चलना। उस मंदिर दे विच प्रकाश नामी यानी कि हिंदू ने वो मंदिर बनाया सी। ते मैं हुण तुहानूं अगर साइड ते दिखावे मेरा कैमरामैन, यह साइड ते कुछ ही यानी कि मसाफत के उत्ते कुछ ही लम्हात के उत्ते रावी है। आ जिहड़ी किनारा भी नज़र आ रहा ते अजकल जिहड़ा है कुछ सैलाब दी भी चहम गोइयां कीतियां जा रही हैं, क्योंकि इंडिया तो कुछ जानी कि कहंदे ने कि जरा कहंदे रहे कि पानी जिहड़ा है छड़ दिता गया है, जिहड़ा इस रावी तो गुजरदा ते बहुत ही नुकसान करदा। लेकिन बड़े बड़े सैलाब आए ते ये जिहड़ा मंदिर है एक कैम ते दैम रहा। ते हुण दूसरी साइड मेरी अगर कैमरामैन तुहानूं यह दिखांदा, इसे दुकान ते ही यह दुकान हुंदी सी जी। यह झंडा जिथे लगा होया इत्थे मेहंदी हसन साहब यानी कि अपने पैंचरां दी दुकान यानी कि छोटी जी उन्हां दी दुकान हुंदी सी ते 11 सैवनार तो बुलान करदे सन। ते नाज़रीन मैं हुण जिहड़ा है इस गुरुद्वारे दा अंदर कुछ मेरे नाल मकामी लोग भी मौजूद ने यानी कि बजुर्ग, वो तुहानूं इत्थे दसणगे एक कदों दा मंदिर हैगा और इत्थे कौन कौन रहिंदा सी। ते हुण चलो अंदर दा आपां विजिट करिए ते अंदर दी तुहानूं सारी पोजीशन दिखाने इस मंदिर दी और किवें ये लोग रहिंदे सी, रहन सहन इन्हां दा किद्दां दा सी ते ये लोगां नाल भी गल करदे ते अंदर ते तुहानूं भी मंदिर भी दिखाने जी। जिहड़ी तुहाडे नाल गल कीती है कि ये जिहड़ा है मंदिर तुहानूं सारा अंदरों जिहड़ा एक एक चीज़ दा विजिट करावांगे। ते आओ हुण कैमरे वाले दे नाल तुहानूं अंदर जिहड़ा विजिट कराइए। कुछ बुजुर्ग मेरे नाल ने मौजूद, ये जिहड़ा अंदर दा तुहानूं सारा जिहड़ा है ये पोजीशन दसणगे। ये देखो जी उन्हां दी तारीख, ये मेरा ख्याल है कि कैमरामैन जूम करके दिखावे तुहानूं एक तारीख मैंशन हैगी है। ये तारीख गालबन 19 सन 8 की ट्रांसलेशन की है, यह हिंदी दे विच लिखिया होया सारा कुछ। ते ये तुहानूं जिहड़ा है मेरा कैमरामैन दिखा रहा जी ये मंदिर की पोजीशन जी, लेकिन पुरानी बहुत हो चुकी है। लेकिन आओ हुण अंदर चलते हैं ते आपां कोई गलबात भी करते हैं। उत्तों के सारे मंदिर भी तुहानूं ये दिखांदा जी मेरा कैमरामैन। आ देखो जी उस तरह जिहड़ी उन्हां दे हत्थ दी यानी कि नकाशी हुई है, ये अपने तरीके कार दे नाल इस करते सी। ते ए हुण उन्हां बुजुर्गां दे नाल भी कुछ बुजुर्ग मेरे नाल मौजूद है, उन्हां नाल गल करदे। अच्छा जी बुजुर्गो, ये जदों तुसीं वड्डे तुहाडे आए जदों आए सी इस जगह ते इत्थे की हैगा सी? इत्थे हिंदू ते सिख सी ते मुसलमान रहिंदे सी असीं सारे। अच्छा जी, ये आबादी सी? आबादी सी यानी कि हिंदू सिख ते उस तो बाद मुसलमान इकट्ठे इकट्ठे सी। ये तीन कौम, खतरी भी यही कौम ही? हां जी, इहनूं खतरी कहंदे आ। खतरी इन्हां नूं हिंदुआं नूं कहंदे, यानी कि ये मुशक्कल जिहड़ी लोग आपां इत्थे रहिंदे सी, तुहाडे वड्डे भी इत्थे रहिंदे सी, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ? ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾਗਾਹ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾਗਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜੀ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। लेकिन थोड़ा जिहा अंधेरा, लेकिन फिर भी तुहानूं यह चीज़ां नज़र आउणगीआं कि उन्हां दी इबादत गाह सी। उन्होंने अपने हाथ नाल ये सारी निकासी की हुई है, अपने हाथ नाल ये सारा कुछ बनाया होया। नाज़रीन ये जिहड़ा बड़े ही नफासत दे नाल बनाते सन अपने मंदिर या मतलब जिहड़े कि गुरुद्वारे। अज भी देखो 1947 तो बाद बंटवारा होया, वो लोग वापस चले गए, लेकिन उन्हां दीयां चीज़ां
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਯਾਬ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਹਾਤ ਰੋੜ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾ ਘੁਰ ਨੇ ਖਾਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਟ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂਨਾ ਔਰ ਮੁxtਲਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਧਰ ਆਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਚਿਰਾਗਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਯਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਨਫਾਸਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਦਿਖਾਵੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਕਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੀਦ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਬੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵਾਲਦੀਨ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਆਓ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਦੀਮੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਈ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 1947 ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆਤੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਚੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਮਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਆਏ, ਰੇਲੇ ਆਏ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਤੇ ਦੈਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੈ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਮਸਲਨ ਜੀ, ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਰਸਗੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 ਤੋਂ ਇਹ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਅਮਾਨਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾ ਗਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਫਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਆਏ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਅਮਾਨਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚਲੀਏ।
ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਟ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਚਿਣਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਲੱਕੜ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਕਸ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਸ। ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਗਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਨਾ ਟਨ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਅਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਸਾਡੇ ਅਕਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੰਦਿਰ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਨਸੀ ਹੋਈ, ਤਕਸੀਮੇ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰੋ ਸੂਕ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰੋ ਸੂਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਆਏ? ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਰੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ, ਮਸਲਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਮਾਨਤਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਫਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਾਨਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਫਨ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਮਾਨਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲਨਸਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਸਮਝਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਈ ਬਾਤ, ਹੁਣ ਤੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ, ਜ਼ੇਵਰਾਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਸਰ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਖਰਾਬ। ਪਹਿਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਖਾਣ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਨ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਚ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਮਸਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਆ ਬੜਾ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਰਪਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਢਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰਤ ਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਸਨ, ਬਗੀਚੇ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਟੂਬਲ ਚੱਲਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉਜੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮਦ ਆ ਉਹ ਕਤਲੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਤੇ ਕਈ ਚਾਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਤੇ ਕਈ ਭਤੀਜੇ ਤਾਇਆਂ ਕੋਲ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਘੱਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਨੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਲੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਹੀ ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਲਓ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸਲ ਜੀ ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਲੋਗਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਫਾਲੋਵਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲਾਗ ਕਰੋ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਲਾਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਨਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਰੇ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀਆਂ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਸ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।